اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے تھے سورۃ الانبیاء امام خلاد کے لیے، آیت نمبر 36 پہ پہنچے تھے ہم۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن كَفَرُوا إِن مد منفصل طول إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ ہزواً پہ کیا پڑھتے ہوتے امام حمزہ؟ وصلاً موضوع ان موضوع ان زا کو بھی ساکن کریں، شاباش حز ان شاباش۔ ٹھیک ہے، امام حمزہ اور خلف العاشر کی جو قرات ہے وہ ہے حزءً۔ حمزہ اور خلف العاشر کی کیا قرات ہے؟ حز ان حزءً، زا کے سکون کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کیسی ہے؟ دا کے سکون کے ساتھ حز ان حزءً۔ اور جب اس میں وقف کریں گے تو پھر کون سی دو وجہ بن جائیں گی؟ حزا حزوا شاباش۔ نقل اور ادغام ہاں نہیں نہیں، ایک تو نقل ہو جائے گی حزا اور دوسرا تخفیف رسمی، وہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو حزا اور حزوا بن جائے گی، بھی میں سولو کروا دوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آگے حزءً احد الذی، یہاں پہ کیا بن جائے گا وقفاً؟ یہاں حزءً یہاں پہ ہے کیا ہو رہا ہے ویسے؟ ساکن المفصول ہو رہا ہے ساکن الموصول۔ اور وصلاً امام خلاد کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں ساکن الموصول پہ؟ صرف مثل حفظ مثل حفصت میں سکتا پڑتا ہے، لیکن وقف کرتے ہوئے کون کون سی وجہ پڑھی جاتی ہیں؟ نقل الحرکہ اور عدم سکتہ شاباش، نقل الحرکہ اور عدم سکتا۔ حزءً احد الذی یذکر آلہتکم وهم بذکر الرحمن هم کافرون۔ خلق الانسان لام ال لام ال وصل سکتا اور سکتہ پھر عدم سکتہ شاباش، ٹھیک ہے، سو وصل کرتے ہوئے سکتا اور عدم سکتا، وقف کریں گے تو نقل الحرکہ اور عدم سکتا۔ اور عدم سکتہ نقل اور سکتا آئے گا۔ ٹھیک ہے، وصل کریں گے لام پہ تو کیا کیا ہے؟ سکتا اور عدم سکتا، سکتہ عدم سکتہ اور نقل اور وقفاً؟ وقفاً نقل اور سکتا، شاباش، ٹھیک وہی ہے، تو وصل امام سکتا۔ نقل اور عدم سکتا ہے نا استاذہ؟ نہیں، نقل اور سکتا، عدم سکتا والی وجہ وقفاً ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاد کے لیے وصلاً لامیل پہ دو باتیں، سکتا اور عدم سکتا۔ ٹھیک ہے، لامیل پہ خلاد کے لیے وصلاً دو باتیں، سکتا اور دو عدم باتیں، سکتا، کون اور کون پھر سی؟ عدم سکتہ سکتا اور عدم سکتا۔ سکتا، اور جب وقف کریں گے تب بھی دو باتیں، نقل اور سکتا۔ عدم سکتا والی وجہ ختم ہو جاتی ہے وقفاً، صغرا میں، اشرا صغرا میں وقفاً کون سی وجہ ختم ہو جاتی ہے خلاد کے لیے؟ عدم سکتا، عدم عدم سکتا، سکتہ عدم سکتا۔ تو وقفاً لامل پہ کون کون سی وجہ پڑھی جائیں گی خلاد کے لیے؟ نقل اور نقل اور نقل اور سکتہ سکتا۔ نقل الحق اور سکتا، کلیئر ہے؟ جی یس، خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی ساکن المفصول ساکن الموصول۔ وصلاً تو عدم سکتا ہے، کیا وقفاً کسی وجہ کا اضافہ ہوگا؟ نقل کا اضافہ ہوگا نقل سوچ لیں۔ جمع نہیں ہوگا ضمیر وہ نہیں میں جمع آ رہا ہے شاباش، ٹھیک ہے، مستثنیٰ ہاں، میم جمع والی ساکن الموصول پہ وقفاً کسی وجہ کا اضافہ نہیں نہیں ہوگا ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ آیاتی فلا تستعجلون ويقولون متى، متى پہ امالہ امالہ امالہ، هذا الوعد ان كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار۔ قاعدہ یاد آیا؟ چلیں قاعدہ بتائیں۔ میم جمع ہو اسے ما قبل میں جمع ہو، کسرہ ما قبل ہا متصلہ ہو، یا ما یا قبل ساکنہ ہو ہاں، میم جمع سے ما قبل ہا، ہا کو بھی مینشن کریں، کیونکہ دیکھیں میم جمع تین طرح کی ہوتی ہے، ہا والی ہم، کاف والی کم، تا والی تم۔ تو اگر آپ اسپیسیفائی نہیں کریں گے کہ میم جمع سے ما قبل ہا ہو، کاف ہو، تم ہو، تو آپ مطلب مسٹیک کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضرور مینشن کرنا کہ میم جمع سے ما قبل کیا ہو، ہا، اور ہا سے ما قبل کیا ہو، کسرہ یا ساکن۔ کسرہ یا یا کسرہ ساکنہ، متصلہ یا اور میم جمع کے بعد کیا ہو، ساکن یا تشدید ٹھیک ہے، ساکن یا تشدید ہو، یعنی ساکن حرف ہو یا مشدد حرف ہو۔ تو اس صورت میں سب سے پہلے چلیں، ابھی پہلے ہم نے ابو عمر بصری کے لیے پڑھا تھا۔ ابو عمر بصری کیا کرتے ہیں؟ ہا کو کسرہ دے دیتے ہیں، ہاں جی، ہاں اور میم دونوں کو کسرہ چاہیے جاتی ہے، دونوں ایسے کو کسرہ چلیں۔ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی ہاں پہ تو آلریڈی کسرہ ہوتی ہے، تو میم پہ بھی کسرہ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اور میم دونوں کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ کسرہ دی جاتی ہے۔ کسرہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، سو ابو عمر بصری کے لیے ہاں اور میم دونوں کو کسرہ آ جائے گا۔ پھر امام حمزہ آئے اگلے، امام حمزہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ہاں کا دمہ ہو جائے گا، ہاں کا ضمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میم پہ آلریڈی ضمہ لگی ہوئی ہے تو ہاں پہ بھی ضمہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ہاں اور میم دونوں کا ضمہ۔ جی جی نہیں
اور یہ اختلاف بنتا کس صورت میں؟ وصل، وقف، یا دونوں صورت میں، حالین میں؟ وصلاً. وصلاً بنتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے وجوہہم کو انار سے ملا کے پڑھا تبھی یہ اختلاف بنے گا. اگر آپ نے وجوہہم پہ وقف کر دیا تو یہ اختلاف نہیں بنے گا. نہیں بنے گا. نہیں بنے گا. چلیں ہم سے ذرا سمرائز کریں کیا بات کی ہم نے. ام، تو ادھر میم الجمع سے پہلے ہا آ رہا ہے اور ہا سے پہلے کسرہ آ رہا ہے، تو ادھر حمزہ ضمہ دیں گے. کس کو دمہ دیں گے؟ دونوں ہاؤں کو، وجوہ. نہ جو میم جمع سے پہلے والی ہا ہوتی ہے نا اس کو، ٹھیک ہے. سو میم جمع سے ما قبل والی یعنی ہا، یہ والی اس ہا کو، صحیح ہے. جی، سو وجوہہم النار. ہاں فارمولا آپ نے پورا نہیں بتایا، پورا فارمولا بتا دیں، پوری بات وہ کر دیں کہ میم جمع ہو سے ما قبل ہا ہو سے ما قبل کسرہ یا ساکنہ، اس کے بعد ساکن یا مشدد حرف ہو تو ابو عمر بصری کے لیے ہا اور میم دونوں کو کسرہ جائے گی، حمزہ کے لیے ہا اور میم دونوں کو دم جائے گی. اب بتائیں دوبارہ. جب میم الجمع ہو اور اس سے پہلے ہا ہو اور اس سے پہلے یا کسرہ یا ساکن ہو اور اس کے بعد مشدد ہو تو ابو عمر بصری ضروری نہیں ہے صرف مشدد ہو، ساکن یا مشدد میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ساکن یا مشدد حرف ہو. ساکن یا مشدد حرف ہو تو ابو عمر بصری ہا کے اوپر کسرہ ڈالتے ہیں اور حمزہ ہا کے اوپر ضمہ ڈالتے ہاں پہ آلریڈی کسرہ لگی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں وجوہہم، کیا آلریڈی کسرہ نہیں لگی ہوئی ہے ہاں پہ؟ ہیں. جی. ٹھیک ہے. سو یا تو کہیں ہا اور میم دونوں کو کسرہ یا پھر میم کو کسرہ. تو سوکھا کام یہ ہوتا ہے بول دیں ہا اور میم دونوں کو کسرہ دیں گے. ٹھیک ہے، کیسے بول لیں گے؟ ہا اور میم دونوں کو کسرہ دیں گے. جی اور اوکے. امام حمزہ کے لیے اور حمزہ ہا اور میم کو ضمہ دیں گے. اور یہ اختلاف کی صورت میں بنے گا وصل، وقف یا فی الحالین؟ فی الحالین. لا فی الوصل. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ نے وجوہہم کو انار سے ملایا تبھی اختلاف بنے گا، ورنہ یہ اختلاف نہیں ہوگا. ہاں. کیونکہ دیکھیں فارمولا بریک ہو جائے گا نا. ہم نے کیا کہا؟ میم جمع سے ما قبل ہا اور ہا سے ما قبل کسرہ یا ساکنہ اور ما بعد ساکن یا مشدد حرف ہو. اور اگر آپ ما بعد کے ساکن یا مشدد حرف کو پڑھ ہی نہیں رہے تو فارمولا کیا مکمل ہو رہا ہے؟ نہیں. تو فارمولا ہی انکمپلیٹ ہے. جب فارمولا انکمپلیٹ ہوگا تو کیا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ نہیں ہوگا. سو یہ اختلاف کب بنتا ہے؟ فی الحالین یا وصل وقف؟ وصل پہ. وصل میں. کلیئر ہے سب کو بات؟ جی. جی. سو امام خلاد کے لیے یا حمزہ کے لیے کہہ سکتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ فی عن وجوہی ہم النار. ٹھیک ہے، عن وجوہی هم النار. ہم النار. النار پڑھیں ذرا دیبا. وجوہہم النار. شاباش. ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم ادغام لگانے کیسے کریں گے؟ بتأتيهم. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق فحيق إمالة. امالہ. ٹھیک ہے، ہمیں پڑھا تھا فعل ماضی کے کچھ 9 صیغے جس میں ان کا امالہ ہوتا ہے. سو فحیق امالہ. بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. چلیں جی اس کو پہلے سولو کر لیتے ہیں. یستہزئون میں مجھے پہلے حمزہ کی شکل آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں کہ کون سی شکل ہے اس کی. مضموم مكسور. ہاں مطلب پہلے متحرک ما قبل متحرک کہہ لیں. جی. ٹھیک ہے، متحرک ما قبل متحرک. اب متحرک ما قبل متحرک میں کون سی شکل ہے؟ حفصہ ادیبہ دونوں ساتھ رہیں. ہر ایک ما قبل ہاں حمزہ کیسا ہے؟ مضموم اور اس سے پہلے مکسور. یس حمزہ مضموم ہے، ما قبل مکسور ہے. ٹیبل دیکھیں، اگر حمزہ مضموم ما قبل مکسور ہو تو کون کون سی وجہ پڑھی جاتی ہے؟ تسہیل پلس ابدال. ہاں جی حفصہ آپ بھی دیکھیں. جی، تسہیل اور ابدال. تسہیل اور ابدال. چلیں سو تخفیف قیاسی کے تحت مستہزئون میں کیا کیا ہو جائے گا؟ ہاں یہ کیا پہ ہے؟ یستہزئون. ٹھیک ہے، یستہزئون پہ کیا ہو جائے گا تخفیف قیاسی کے تحت؟ بولیں باقی وہاں بول دیں. تسہیل اور تخفيف والإبدال. تسہیل اور ابدال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جتنے رولز ہیں یہ تخفیف قیاسی کے رولز ہیں. ٹھیک ہے، جو میں نے ٹیبل بنوایا آپ لوگوں کو، یہ کون سے رولز سارے کے سارے؟ تخفیف تخفیف قیاسی کے. ٹھیک ہے، اب کیا دوسری آ جاتی ہے تخفیف رسمی. دوسری کون سی ہے تخفیف ادیبہ حفصہ؟
रस्मी रस्मी तखफीफ रस्मी। तखफीफ रस्मी कहते हैं हमजा वाव की कुर्सी पे वाव से बदल दो, हमजा या की कुर्सी पे या से बदल दो। जी महजूफ शक्ल है, महजूफ शक्ल कहते हैं जब हमजा बगैर कुर्सी के हो, बगैर कुर्सी के हो तो उसे क्या कहते हैं? महजूफुल महजूफ शक्ल, तो हमजा को हज़फ कर देते हैं। जी जरा दीबा रिपीट करें, कौन से 3 कवायद मैंने बताए तखफीफ रस्मी के? चलें पहले आप साहब बता दें। एक लाइक एग्जांपल्स जैसे इधर हैं। नहीं, जैसे भी मैंने क्या बताया तखफीफ रस्मी, मैंने क्या कहा 3 रूल्स अप्लाई होंगे, कुर्सियों वाले रूल्स। ओ तो वाव हम्म अगर इससे पहले कसरा है तो या से बदल दें, और ला उससे ला ला पहले ला ला दम ला हो ला ला। अगर हमजा वाव की कुर्सी पे है तो वाव से बदल दे, हमजा या की कुर्सी पे या से बदल दे, माज़ूफ शक्ल है हज़फ कर दें। ये हैं तखफीफ रस्मी के रूल्स। ठीक है, ये रस्म पे डिपेंड कर रहे हैं ना कि अगर हमजा वाव के रस्म पे है, वाव की कुर्सी पे है, वाव से बदल दो, या की कुर्सी पे है या से बदल दो, माज़ूफ शक्ल है तो हज़फ कर दो। बताएं जरा दोबारा से तीनों रूल्स सब साहब। अगर हमजा वाव की कुर्सी पे तो वाव से बदल दो, या की कुर्सी पे तो या से बदल दो। महजूफ शक्ल का मतलब क्या होता है? हाँ, कि हमजा बगैर कुर्सी के, अब जैसे ये साजिऊन में देखें, क्या हमजा किसी कुर्सी पे बैठा हुआ है? नहीं, तो दिस इज महजूफ शक्ल। तो महजूफ शक्ल हो तो क्या कर दो? हज़फ कर दो। हज़फ कर दो। ठीक है जी, अदीबा रिपीट करें। मैम हमजा वाव की कुर्सी पे हो तो हम वाव से बदल देते हैं, हमजा या की कुर्सी पे हो तो या से तब्दील करते हैं, और तीसरा हाँ, बगैर कुर्सी के हो महजूफ शक्ल हो। तो महजूफुल शक्ल, हाँ बोले महदूफ शक्ल। महजूफुल शक्ल, हाँ फुल नहीं, फुश। ठीक है, महदूफ शक्ल, अच्छा इदगाम शम्सी। महजूफुल शक्ल, हम्म फुल शक्ल, महदूफ शक्ल हो तो क्या कहते हैं? महजूफुल शक्ल हो तो जी तो मुझे भूल गया, हाँ, महजूफ शक्ल है, महजूफ हज़फ से, तो क्या कर देंगे हमजा को? हज़फ कर देंगे। हज़फ कर देंगे। दोबारा तीनों रूल्स बताएं। हमजा वाव की कुर्सी पे हो तो वाव से तब्दील करते हैं, हमजा या की कुर्सी पे हो तो या से तब्दील करते हैं, और अगर हमजा महजूफ महजूफ शक्ल, शक्ल नहीं, उर्दू में जो हम शक्ल बोलते हैं ये वाली शक्ल है। हम इसको जोड़ के मिला के कैसे पढ़ेंगे? महजूफ फुश शक्ल। महजूफ शक्ल, हाँ ये देखें ऐसे लिखते हैं ना, माह, स्क्रीन को देखें, महदूफ और फिर अशक्ल लिखते हैं, सो महदूफ शक्ल। अच्छा अच्छा महजूफ शक्ल, हाँ, सो महदूफ शक्ल हो तो क्या कर देना है? हमजा को हज़फ कर देते हैं। हज़फ कर देना है। ठीक है, ये बातें दोनों को क्लियर है? जी मैम जी। अच्छा, अब सवाल पैदा ये होता है कि तखफीफ रस्मी जहाँ पे भी हमजा वाव की कुर्सी पे क्या वाव से बदल दें, या जहाँ पे भी हमजा या की कुर्सी पे या से बदल दें, कि अगर जहाँ पे भी बगैर कुर्सी के है तो क्या हम हज़फ कर दें? नहीं, सिर्फ दाल होगा। रवायत के बगैर नहीं करना। रिवायत के बगैर नहीं करना। ठीक है, जैसे तखफीफ क़यासी हर जगह हो जाती है। ठीक है, तखफीफ क़यासी हर जगह हो जाता हर है। जगह हो जाती है, वहां पे हम रिवायत वगैरह को चेक ही नहीं करते, वो है ही क़यासन, बस जहाँ पे रूल पूरा और आप कर दो, रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन जब तखफीफ रस्मी करनी है तो रिवायत का एहतमाम करना है, कुतुब से चेक करना है कि अच्छा कुतुब में देखना है कि वाकईतन वो वजह आ भी रही है तखफीफ रस्मी वाली या नहीं आ रही। ठीक है, हाँ जी, तो बताएं तखफीफ क़यासी के रस्मी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हर जगह बदल देंगे? नहीं, रस्म पे रिवायत पे। रिवायत को देखेंगे। हाँ जी दीबा आप भी बोलें। मैम जी तखफीफ रस्मी में हम रिवायत को देखेंगे। ठीक है, रिवायत का खास लिहाज रखा जाएगा। क्लियर है? यस। ठीक है जी। सो यहाँ पे देखें, एक तो हो गई तस्हील, लोगों की इब्दाल, मुस्तहजिऊन तस्हील और मुस्तह इब्दाल करें, मुस्तहज़ून है ना, इब्दाल 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 करें। हमजा देखें माकबल किससे बदला जाएगा? दाल बिलिया होगा। हाँ करें जरा। यस्तहज़ून हाँ जी, ताज़ियून। ठीक है। सो पहले तस्हील हो गई मुस्तहजिऊन, फिर इब्दाल हो जाएगा मुस्तहजियून। अब भाभी यस्तहज़ीऊन ओ सॉरी सॉरी, यस्तहजिऊन। ठीक है, सो यस्तहजिऊन और फिर यस्तहजियून। अब तीसरा यहाँ पे तखफीफ रस्मी रिवायत से साबित है। अब मुझे बताएं यहाँ पे हम हमजा के साथ क्या करेंगे, किससे बदलेंगे, क्या करेंगे इसके साथ रस्म? करेंगे हज़फ कर हम्म मुस्तहज़ून। ठीक है, हमजा कैसा है, महजूफ शक्ल है। तो जी जी, हज़फ कर देंगे। हज़फ कर देंगे। हाँ जी अदीबा एंड हफ्सा।
यहाँ جی पे हमजा تو को پھر हज़फ जी یستہزون پڑھیں گے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, حمزہ کو حذف کر دیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ جب ہم حمزہ کو حذف کرنے لگے, جب ہم نے حمزہ کو گرا دیا تو واو مدہ سے ماقبل کسرہ آ رہی تھی. जी تو کیا واو سے پہلے کسرہ قابل قبول ہوتی ہے؟ نہیں. نہیں. ٹھیک ہے, واو ساکنہ سے پہلے صرف واو ساکنہ نا اپنے سے پہلے دو حرکات کو قبول کرتا ہے. ضمہ کو قبول کر کے وہ واو مدہ بن جاتا ہے, فتح کو قبول کر کے وہ واو لین بن جاتا ہے. اپنے سے پہلے وہ زیر کو نہیں قبول کرتا, دو زیر کو کر لیتا ہے لیکن ایک زیر کو وہ قبول नहीं نہیں करता پتا. نہیں کرتا. سو واو نے کہا کہ نہیں, میں تو نہیں کسرہ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا, کسرہ کو نکالا جائے یہاں سے. تو کیا کہا حمزہ نے, کہا چلو میں تو جا رہا ہوں. جاتے جاتے کہا چلیں زا آپ گفٹ لے لیں. ٹھیک ہے, سو اپنی حرکت کس کو گفٹ کر کے چلا گیا؟ ذاک. زا کو. سو جب ہم نے حذف کیا حمزہ کو تو کیا قرات بن جائے گی, کیا ادا بن جائے گی؟ یستہزون. ہاں, مستحزون بول بول کے وہ اب آپ لوگوں کی زبان پہ ہی چڑھ گیا. یستحزون. کلیئر ہے؟ यस्ताहज़िन جی. اچھا, ہاں جی. ادیبہ اور حفصہ کو بھی کلیئر ہے؟ जी मैम تینوں کہانیاں تو ہم کلیئر ہیں, تینوں تسہیل, وضو ابدال, پڑھیں گے. حذف. ہم پھر تینوں وضو پڑھیں گے یس, ہم تینوں وضو کریں گے. کلیئر ہے؟ وقت کے मैम ساتھ. एक बार तीनों पढ़ के बता दें جی جی, میں پورا پڑھ کے سناتی ہوں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحِيقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. يَسْتَهْزِئُونَ, يَسْتَهْزُونَ. کلیئر؟ जी मैम اچھا, آگے چلیں. जी मैम जी قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة. ساکن مقصور. ساکن موصول, اور چونکہ میم جمع والا ساکن موصول ہے لہٰذا کوئی ڈفرنس وصلاً وقفاً نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. سو أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء ها پہ مد منفصل طول. اور لا پہ مد متصل طول. متصل طول. وآباءهم مد متصل مد متصل طول. حتى طال عليهم العمر. بتائیں ذرا علیہم العمر کون سا فارمولا پورا ہو رہا ہے حفصہ ندیبہ؟ मीम उल जम ہاں, میم الجامع, پھر ما قبل, ہاں ما قبل, या साकिना یا پھر कच्चा کسرہ, اور ما بعد साकिन या तशदीद ساکن یا تشدید. اب دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے, میم جمع سے ما قبل ہاں ہے, ہاں سے ما قبل या साकिना یا ساکنہ, اور میم جمع کے ما بعد کیا ہے؟ साकिन ساکن حرف. تو کیا کریں گے امام حمزہ؟ हा को दम्मा یہاں देंगे پر ضمہ دیں گے. ضمہ وصلن کی کنڈیشن. ہاں, وصلاً ہار میم دو کو دم دیں گے. وقفاً بننے گا یہ اختلاف یا نہیں بنے گا؟ नहीं سوچ لیں. नहीं बनेगा क्योंकि फार्मूला पूरा नहीं होगा علیہم الیہم حمزۃ ولدیہم. नहीं हाँ हम तो फिर साकिन तो हो जाएगा मीम ہاں, ہم نے کون سے تین کلمات پڑھے تھے جہاں پہ امام حمزہ دائماً ہاں کو ضمہ دے کر پڑھتے ہیں؟ علیہم 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 لدیہم. الیہم لدیہم. ہاں جی. سو یہ ان تین کلمات میں سے نہیں ہے علیہم. जी है ہاں ٹھیک ہے. سو ویسے تو یہ بولا فارمولے کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو نہ بنتا اختلاف, لیکن یہاں پہ ایک اور اختلاف ابھر کر آ گیا کہ نہیں, علیہم الیہم لدیہم پہ تو ہر صورت اپنے ہاں کو ضمہ دینی ہے امام حمزہ کے لیے, رائٹ؟ जी मैम ہاں. سو اکارڈنگ ٹو فارمولا یہ اختلاف جسٹ وصلاً ہے, لیکن چونکہ یہ ان اسپیشل کلمات میں سے آ گیا علیہم الیہم لدیہم, لہٰذا یہاں پہ ہم امام حمزہ کے لیے وصلاً وقفاً دونوں صورتوں میں इख्तिलाफ ہاں پر ضمہ. باجی آپ یہ کیا بول رہی ہیں, علیہم الیہم حمزۃ ولدیہم؟ وہ ہاں شعر ہے مختارات کا, شاطبیہ کا. تو حمزۃ کیوں بول رہی ہیں؟ وہ شعر ہے, شعر حمزہ کے لیے ہوتا ہے نا پورا اختلاف. ٹھیک ہے, چلیں جی. افلا يرون ان ناتي الارض امام خلاد کے لیے وصلاً کیا بنے گا؟ لامیل سکتا آدمی سکتا. سکتا ہے, اور وقفاً نقل ایڈ ہو होगा جائے कि نقل اور نقل اور سکتا سو آدمی سکتا. شاباش. نقل الحرکار, آدمی سکتا. نقل الحرکار. بیچ میں مجھے ایک آواز آ جاتی ہے گڑبڑ والی. ہاں, نقل الحرکار سکتا سکتا. ٹھیک ہے, یہ جو ادم سکتا والی آواز ہے دھیان رکھیں. ادم سکتا ختم ہو جاتا ہے لامیل سے وقفاً. ٹھیک ہے, जी मैम وقفاً لامیل سے
खत्म हो जाता अदम सकता खत्म हो जाता अद में सकता ख़त्म हो जाता है। शाबाश। अल अर्द ननक़ुसुहा मिन अतराफ़िहा मिन अतराफ़िहा वक़फ़न साकिन मफ़सूल तो نقل الحركة عدم سكت हरका और आदमी عدم سكت अदम अदम से अफ़हुमुल गालिबून। चलिए अब आ जाए इमाम हमजा और उनके शागिर्दों को, यानी हमजा और शाम को सॉल्व करते हैं। जी हफ्सा नदीबा मेरे साथ रहेगा। व ईदा बताएं जरा। एक सेकंड। हमजा मुतवस्सित बिज़ायद हो गया हाँ इधर। जी ठीक है। दीवा कल आप क्लास में नहीं थी, रिकॉर्डिंग भी खैर से आपने नहीं सुनी, सुननी चाहिए थी। तो सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो मुतवस्सित भी जायद होगा तो आपने बताना है कि अच्छा ये मुतवस्सित भी जायद है। जी ठीक है, तो मुतवस्सिता भी जायदा, तो मुतवस्सित भी जायद पे पहले कौन सी वजह आ जाती है? तहकीक। तहकीक की। ठीक है, मुतवस्सित भी जायद कौन सा होता है दीबा, जरा बताएं मुझे। मैम जी अभी मैं देख रही हूँ। देखें जरा, शाबाश। चलिए हाँ अफसर जी। जायद। अफसर जब तक आप बताएं। जी तो मुतवस्सित बिज़ायद हमजा है जो अम, वफ़िल अहली कस्बुन जो वाव है उसकी वजह से वो मुतवस्सिता हो गया। तो पहले पहला वो एक तहकीक है और फिर इसके बाद हमजा मुतहर्रिक मा अमीन मकसूर मा कबल मफ्तूह, तो इधर तस्कीन होगी। ठीक है, थोड़ा मजीद भी वाज़ह कर सकती हैं। आप कह सकती हैं वो हमजा, यानी अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन पूछे होता क्या मुतवस्सित भी जायद। ठीक है, अगर आपने किसी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगी, जो पहली दफा वो सुन ले। हमजा जो हम्म वो हमजा जो मुब्तदिया और मुतहर्रिका है और उससे पहले वफ़िल अहली कस्बुन में से हरूफ अगर एक हर्फ आ जाए उसके सामने तो फिर वो उसको मुतवस्सित बना देता है बिकॉज वो जायद था। ठीक है, चलिए। सो वो हमजा जो हकीकतन क्या है, मुबतदिया है, यानी स्टार्ट में आ रहा है। जी वो हमजा जो हकीकत में क्या है दीबा, मुब्तदिया मुबतदिया है। मुबतदिया से क्या मुराद होती है? कलमे के शुरू में हमजा। कलमे के शुरू में हमजा आ रहा हो। तो मुझे बताएं इदा का हमजा मुबतदिया है या नहीं है? जी इदा का हमजा मुबतदिया है। दूसरा, सिर्फ मुबतदिया तक इक्तफा नहीं करना, मुतहरिका पे भी जाना है, क्योंकि कई ऐसे हमजा मुबतदिया होते हैं जो मुतहरिक नहीं होते, वो साकिन होते हैं। ठीक है, जैसे क़ाला अतूनी। अब देखें क़ाला अतूनी में जो हमजा है वो भी मुबतदिया है, लेकिन वो मुतहरिका नहीं है, वो साकिन है, लिहाजा फ़अतू। ठीक है, फ़अतू का हमजा अगर हम देखें, ठीक है, ज्यादा अच्छी मिसाल ले ली तो फ़अतू का हमजा मुबतदिया तो है लेकिन मुतहरिका नहीं है। नहीं है। लिहाजा हमने इसमें स्पेसिफाई क्या करना है कि वो हमजा जो मुबतदिया होने के साथ साथ क्या हो, मुतहरिक भी हो। मुतहरिक भी हो, और इसको कुछ जायद हुरूफ आके मुतवस्सित बना दे। कौन मुतवस्सित बना दे? जायद हरूफ। जायद हुरूफ। और वो जायद हुरूफ कौन कौन से हैं? यहाँ पे जैसे वाव है। हाँ, जहाँ पे जैसे वाव है। और हमने मजमुआ क्या पढ़ा इसका? वफिल अहली कसबुन। हाँ, दो तीन दफा बोले ताकि याद हो जाए। वफिल अहली कसबुन। वफिल अहली कसबुन। वफिल अहली कसबुन। ठीक है। सो फिल अहली कस्बुन में से कोई हर्फ आके उसको क्या बना देता है? हमजा मुतवस्सिता। मुतवस्सिता बना देता है। सो चूंकि हकीकतन ये मुब्तदिया में मुब्तदिया था, लिहाजा यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। क्या हमजा जी मुब्तदिया में इमाम हमजा तब्दीली लेकर आते हैं? नहीं हम्म नहीं लगा था मैं। नहीं लेकर आते। इमाम हमजा किस किस हमजा में तब्दीली लेकर आते हैं हफ्सा? मुत मुतवस्सित और मुततर्रिफा में। मुतवस्सिता और मुततारिफा में। जबकि इमाम हिशाम किस हमजा में तब्दीली लेकर आते हैं? सिर्फ मुततर्रिफा में। मुततारिफा में। रिपीट करें जरा दीबा, क्या बात बोली हमने? मैम इमाम हिशाम जो है वो सिर्फ मैम हमजा मुततरिफा में तब्दीली लाते हैं, और इमाम हमजा जो है वो हमजा मुतवस्सित और मुततरिफा में तब्दीली लाते हाँ जी, तो मुब्तदिया में मालूम ही पड़ा कि कोई तब्दीली, हैं। नहीं आती। हाँ, कोई तब्दीली नहीं लेकर आता। तो इस वजह से मुकद्दम वजह मुतवस्सित भी ज़वाइद में हमेशा कौन सी कर देनी है आपने? तहकीक। तहकीक की। ठीक है, यानी नो चेंज। जी कौन सी वजह आ जाएगी हमजा मुतवस्सित भी ज़ायद में पहले? तहकीक। तहकीक की। अब फिर सेकंड आपने चूंकि तगयीर भी करनी है। तगयीर क्यों करनी है? क्योंकि अब ये हमजा कैसा है,
मुतवस्सिता है। मुतवस्सिता। अब चूंकि मुतवस्सिता है लिहाजा हमने यहाँ पे कोई ना कोई तब्दीली करनी है। अब वो तब्दीली कौन सी होगी वो उसकी शक्ल बताएगी। तब्दीली तब्दीली कौन सी होगी वो उसकी शक्ल बताएगी। उसकी शक्ल बताएगी। अब यहाँ पे देखिए मुतहरिक माकबल मुतहरिक है, सो हमजा मकसूर माकबल मफ्तूह क्या पढ़ेंगे? हमजा हम्म हमजा हमजा देखें कैसा है, मफ्तूह है, मकसूर है, मजमूम है? हमजा मकसूर है। हमजा मकसूर है। माकबल क्या आ रहा है? माकबल, ये तो मुझे कंफ्यूज हो रहा है। हाँ देखिए माकबल, देखिए चले पहले चले इससे पिछले स्टेप पे जाते हैं। देखें हमने 3 शक्लें देखी थी, हमजा साकिन माकबल मुतहरिक, हमजा मुतहरिक माकबल साकिन, हमजा मुतहरिक माकबल मुतहरिक। 3 शक्लें हाँ थी। जी जी। उन तीनों में से किस पे फॉल कर रहा है? टेबल 3 पे टेबल 3 पे। टेबल 3 कौन सा बताएं जरा? हमजा मुतहरिक माकबल मुतहरिक। वेरी गुड। अब हमजा मुतहरिक माकबल मुतहरिक के हमने 3 वो बनाए हैं ना, हमजा जी मफ्तूह माकबल मकसूर मजमूम, मकसूर मजमूम माकबल मकसूर, मकसूर माकबल मजमूम और बाकी के केसेस। ये किस केस में फॉल कर रहा है? ये हमजा मकसूर माकबल। वहाँ पे कौन कौन सी हरकत आ रही है? अच्छा अच्छा, ये हमजा मफ्तूह माकबल मकसूर। मफ्तू की कुछ लगती है, हमजा मफ्तू कहाँ से हो गया? इदा में हमजा हमजा मफ्तू मकसूर है। माकबल मफ्तूह। हाँ जी, हमजा मकसूर है माकबल मफ्तू है, तो क्या हो जाएगा भला यहाँ पे? हमजा मकसूर है माकबल मफ्तूह। टेबल को देखें, आंखें ऐसे खोल के देखें। ये हम्म तस्वीर। तस्हील होगी। ठीक है, देखिए ना जी पहला केस कौन सा था? पहला केस मुझे बताएं, मुतहरिक माकबल मुतहरिक में। हमजा मफ्तूह माकबल मकसूर या मजमूम, हाँ क्या उसमें है ये? इब्दाल होगा। हाँ नहीं क्या इसमें नहीं। उसमें तो नहीं है। फिर दूसरा केस बताएं क्या है? हमजा मजमूम माकबल मकसूर और हमजा मकसूर माकबल क्या मजमूम। उसमें ये है? जी है जी। है हमजा मकसूर माकबल मफ्तूह। मफ्तू है या मजमूम है उस केस में, सेकंड केस में? नहीं सेकंड केस नहीं। में लिखा हुआ है, उसमें यह फॉल कर रहा है हमजा मकसूर माकबल मफ्तूह मफ्तूह लैस अल मत्मूम। बताएं जरा। समझ नहीं आ रही मुझे। देखिए ना दूसरा केस कौन सा है, जरा दूसरा केस मुझे दोबारा पढ़कर बताएं। हमजा मजमूम माकबल मकसूर, हमजा मजमूम माकबल मकसूर और मतलब पहले हमजा पे पेश होगी और उसके बाद उससे पहले जबर होगी। ना ना मकसूर किसको बोलते हैं लड़की? मकसूर मफसूर मजमूम आपका क्लियर नहीं है, मसला क्या आ रहा है? नहीं हमजा मजमूम माकबल मकसूर, मकसूर किसको बोलते हैं? फतह जबर जेर पेश किसको बोलते हैं? मकसूर। मकसूर तो जबर को बोलते हैं। ऐसी की तैसी का मसला यही आ रहा है ना, मकसूर जेर को बोलते हैं। और कसरा और उसे दो में कंफ्यूज होती हाँ जी, मकसूर किसको बोलते हैं? है। जेर को। मकसूर देखे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज झुकी हुई है, नाम से ही लग रहा है झुकी हुई चीज, ये कसरा नीचे आती है ना, मकसूर। जी जी जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ सो हमजा मजमूम माकबल मकसूर। और दूसरा कौन सा केस है इसी में? हमजा मकसूर माकबल मजमूम। हाँ जी, अब बताएं भाई इदा इसमें फॉल करा या नहीं करा? अब इदा की कंडीशन बताएं, हमजा कैसा है? हमजा है मकसूर। माकबल क्या आ रही है? जब्बत जेर पेश नहीं बोलना, माकबल प्रॉपर अरबी में बोले माकबल। माकबल हम्म मैम जबर को तो मफ्तू बोलते हैं ना। हाँ जी, सो हमजा मकसूर माकबल मफ्तू क्या है इस केस में? नहीं नहीं है, सो इसका मतलब है तसील इब्दाल वाला केस भी नहीं है इसमें नहीं है। सिर्फ बाकी क्या बच गया नीचे वाले बाकी केस में? अब बताएं बाकियों के केस में क्या आ रहा है? मकसूर माकबल मफ्तूह। जी हाँ जी, सो क्या हो जाएगी हमजा में? तस्हील। तस्हीर हो जाएगी। बेस देखा करें कहाँ से हिले। देखिए मसला क्या आ रहा था, आपको पता ही नहीं था मकसूर जेर को बोलते हैं, आपको था जो मकसूर है वो जबर को बोलते हैं। तो अपने वीक पॉइंट्स को जज करें। ठीक है, हम हैं विवेचक हैं, हम बताने के लिए कि वीक पॉइंट क्या है, लेकिन हमें पूरी दास्तान सुननी पड़ती है, फिर हमें डायग्नोसिस होता है। अच्छा पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है तो पता लगता है अच्छा मसला ये था। ठीक है, सो आप बलील इंसान वाला नफ्सी बसीरा, इंसान को अपना बड़े अच्छे से पता होता है अच्छा मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, तो फौरन से अपनी मसला डिटेक्ट कर लिया करें। ठीक है, जी मैम।
चले सो वइदा में एक हो जाएगी तहकीक चूंकि मुतवस्सित भी जायद है, और दूसरा मकसूर मा कबल मफ्तूह है तो तस्हील। तस्हील हो जाएगी। हाँ जी, अफसा क्लियर है? जी और बाकियों को जी बाकी जी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए रआ का पहले इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करें। हमजा मफ्तूह माकबल मफ्तूह। हाँ, उससे उससे पिछले स्टेप पे चले जाए क्योंकि अभी आपकी बेसिक है ना, बिगनिंग लेवल पे आप सीख रहे हैं, बिल्कुल शुरू है, यानी आप लोगों को टॉपिक अब भी आना शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल बेस पे जाएं। पहले बताया करें अच्छा मुतहरिक माकबल साकिन है, साकिन माकबल मुतहरिक है, मुतहरिक माकबल मुतहरिक है, यहाँ से स्टेप शुरू किया करें। बताएं जरा अब। मुतहरिक माकबल मुतहरिक। ठीक है, कौन सा केस है? मुतहरिक माकबल मुतहरिक। हाँ, हफ्सा अभी बोले ठीक है, मुतहरिक माकबल मुतहरिक। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं अच्छा एक बंदा बोल रहा है तो हम खामोश हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, बोला करें ठीक है, बोलने जब तक जबान से नहीं अदा करेंगे आएगा नहीं। बोलने वाले बहुत कुछ सीख जाते हैं। मुतहरिक माकबल मुतहरिक। अब मुतहरिक माकबल मुतहरिक में कौन सा केस है? इधर ही से बताएं, आ का यहाँ पे बताएं कौन सी शक्ल है क्या? हमजा मुतवस्सित वो तो लोकेशन हो गई ना, इसकी शक्ल बताएं, शक्ल होती है इसकी हरकत बताएं। जी मफ्तूह मा कबल मफ्तूह। हाँ जी अदीबा, आप भी बताएं, शाबाश। हमजा हमजा मफ्तूह और माकबल मफ्तूह। हम हमजा मफ्तू माकबल मफ्तू। अब देखें टेबल को, देखें किस में फॉल कर रहा है। टेबल 3 में, टेबल थर्ड 3 के पे किस नहीं, सेक्शन में? 1 2 3 थर्ड में। थर्ड में। तो थर्ड सेक्शन क्या बताता है, क्या होगा यहाँ पे वक्फन? तस्हील। तस्हील। हफ्सा अदा करके सुनाए। रआका हाँ, यहाँ पे मैंने खैर से माला भी नहीं करवाया, मुझे याद आ रहा है, और आप ये माला भी तो होता है ना, रेक कैसे कहते हैं कि मैम हमजा माला? रे। रे हाँ, वसल कहते हुए इमाला लगा दे, ठीक है। वह इदा रिएक अल्लज़ीना कफरू इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़अन अहाज़ा अल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम व हुम बिज़िक्रिर रहमानि हुम काफिरून। ठीक है। हाँ जी, बाकी मखलूक लगा लिया रेक पे माला। जी बाजी जी लगा। लगा लिया। शुक्र बाजी है। देखिए तो है ना, माला इसमें होगा, रा को रे की तरह पड़ेगी और जी जी। हमजा को दिखा देंगे। रे से। हाँ, रेक ऐसे करके वक्फन है, रेक ऐसे करके माला हो जाएगा। यही पूछ रही है, शायद आपके पास क्लियर नहीं आई थी मुझे। मेरे पास में पता नहीं क्या मसला है। बाजी मैं ये पूछ रही थी कि रा को जैसे इमाला जब करेंगे तो रे की आवाज निकालेंगे ना, जी रे। हाँ, रे पे भी माला और हमजा पे भी, सो रे एक रेक। रे एक रे। हाँ, और वसल कहते हुए सो वह इदा रे एक अल्लज़ीना कफरू। ठीक है। हाँ हाँ, शाज़े को क्लियर है बात जो भी पूछ रही थी? पता नहीं, मेरी बात समझ आई नहीं आई है। जी जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही। चलिए, अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कलिमा हुजू अन, हमजा इसको कैसे पढ़ेंगे? हुज़अन हुज अन। अब यहाँ पे हुज अन में पहले आप करें तखफीफ क़यासी। अब तखफीफ क़यासी के लिए आपको सबसे पहले इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करनी है। जरा करें हफ्सा और रदीवा इसकी शक्ल आइडेंटिफाई। साकिन माक़बल मुतहरिक, मुतहरिक माक़बल साकिन, मुतहरिक माक़बल मुतहरिक किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? मुतहरिक वो हुज़ु हुज़ु हुज़ुवन अहाज़ा। हाँ, हुज अन में, हुज अन को साइड साइड में देखें मैंने इसका कैसा लिखा हुआ है, जी साइड पे स्क्रीन को देखें, मैम। हुज अन। हाँ, बताएं इसकी क्या शक्ल है? हमजा मुतहरिक माकबल साकिन। शाबाश। हाँ जी हफ्सा, कौन सी शक्ल है? हमजा मुतहरिक मा कबल साकिन। हमजा मुतहरिक माक़बल साकिन। शाबाश। अब हमजा मुतहरिक माक़बल साकिन में हमने 5 केसेस देखे थे, इनमें देखें कौन से केस में ये आ रहा है? हमजा मुतहरिक मा कबल मैम यहाँ पे सही हमजा मुततारिफ है ना। मुतहरिफ हो मुतवस्सित हो, उसमें डजंट मैटर। ठीक है, लोकेशन हमने सिर्फ तब देखनी है जब मुतवस्सित में ज़वाइद हो या माक़बल अलिफ वाला केस हो, बाकी तो लोकेशन की हम बात ही नहीं करते ना, या करते हैं? नहीं नहीं मैम। हाँ, बाकी हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चले। सही साकिन यस, वेरी गुड। सो हमजा मुतहरिक है, माक़बल सही असली सही साकिन। क्या होता है दीबा सही साकिन, जरा मुझे बताएं। सही साकिन। हम्म। एक सेकंड। हाँ हाँ, देखें देखें शाबाश। ये चीटिंग वैसे में की है। नोट्स ऐसे बनाया करें कि चीटिंग करना आसान हो करे। ठीक है। जी मैम। सही साकिन जिसमें नक़्ल हरका होती है। हाँ हाँ,
صحیح ساکن ہوتا کیا ہے؟ جس میں حمزہ میں ہم کوئی چینج لائیں. ہاں ہاں صحیح ساکن، صحیح ساکن، ساکن کی بات ہو رہی ہے نا. جس کے ساکن میں ہم کوئی چینج لائیں. نہیں جی. ہاں پھر حفصہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے صحیح ساکن؟ جی جو ورڈ کا پارٹ ہو، جیسے وہ اصلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اصلی ہوتا ہے. جو روٹ لیٹر کا پارٹ ہوتا ہے وہ اصلی ساکن ہوتا ہے. یہ صحیح ساکن کی بات ہو رہی ہے. چلیں باقی مخلوق بتائیں. حروف علت کے علاوہ باقی جو حروف ہیں وہ ان میں اگر شاباش. اور یا کے علاوہ باقی جو بھی ہوتے ہیں وہ صحیح. ضم آئے تو صحیح ساکن ہے. شاباش. کیا یعنی حروف علہ، حروف علہ ہوتے ہیں الف واو یا. کون سے ہوتے ہیں حروف علہ؟ الف واو یا. الف واو یا. الف واو یا کے علاوہ جو بھی ساکن ہوگا اسے صحیح ساکن کہا جائے گا. صحیح ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بتائیں ذرا حفصہ کون سا ہوتا ہے صحیح ساکن؟ حروف علت کے سوا آتا ایک سیکنڈ آواز نہیں کلیئر ہے، دوبارہ بولیں. جو حروف علہ کے علاوہ آتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. حروف علہ والے کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان کو حروف صحیحہ کہا جاتا ہے. حروف علہ کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف صحیحہ. حروف صحیحہ. تو حروف صحیحہ کے علاوہ جو حروف علہ ہیں یعنی الف واو یا کے علاوہ جتنے حروف جب بھی ساکن آئیں گے انہیں کیا کہیں گے کہ کون سا ساکن ہے؟ صحیح ساکن. صحیح ساکن ہے. ٹھیک ہے، سو وہ ساکن جو حروف صحیحہ پر ہوگا اسے کہیں گے صحیح ساکن. سو اگر حمزہ جی. متحرک سے ماقبل صحیح ساکن آ رہا ہو تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ نقل الحر ہوتا ہے. نقل الحرکہ. ایک ایک ٹرم اپنے کلیئر رکھا کریں. میں کوئی ایسے ورڈ منہ سے نکالوں جو آپ کو نہیں آتا، بے شک میں بیچ 100 دفعہ ریپیٹ کیا پوچھ لے زیادہ تو کیا ہوگا، ڈانٹ ہی دوں گی نا. تو ڈانٹ کو اگنور مارا کریں اور اپنے علم پہ فوکس کیا کریں. ٹھیک ہے. جی. ہاں سو حز ان حمزہ متحرک ماقبل صحیح ساکن، حکم کیا آ جائے گا؟ نقل الحر ہوتا ہے. نقل الحرکہ. چلے سو بغیر وقف کیے مجھے نقل کر کے دکھائیں. حز ان ہے تو کیا بن جائے گا؟ موزن. حزن. ٹھیک ہے، حزن. ہاں پیش ہو اور حمزہ کا دو زبر کس پہ چلا جائے گا؟ زا. زا پہ سے بن جائے گا حزن. جب وقف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ حزا. ہوتا. حزا. ویری گڈ. کلیئر ہے نقل دونوں کو؟ جی میم. اور باقی امام کو؟ جی. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ پھر کیا تھے؟ ٹھیک ہے. نہیں بس. دوسرا حمزہ کس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے؟ ذرا دیکھیں میں نے کیسے لکھا ہوا ہے حزن کلمہ. اسکرین کو دیکھیں. واو کی کرسی پہ. واو کی کرسی. واو کی کرسی پہ. سو اس کا مطلب ہے تخفیف رسمی، اور میں بتا رہی ہوں روایتاً ثابت ہے. ٹھیک ہے، روایت کا ہمیں کتابوں سے پتہ لگ جاتا ہے تو میں بتا رہی ہوں روایتاً ثابت ہے. تو حمزہ چونکہ واو کی کرسی پہ تو ہم کس سے بدل دیں گے؟ واو سے. واو سے. سو حزن سے کیا بن جائے گا یہ؟ حزوان. ون. حزون. ٹھیک ہے، جب ہم نے ابدال بالواو کیا تو یہ کیا بن گیا؟ ون. حزون. جب وقف کریں گے حزون پہ تو کیا بن جائے گا؟ حزوا. حزوا. تو کون سی دو قراءات ہیں یہاں پہ وقفاً؟ حزا اور حزوا. حزا اور حزوا. ہاں جی حفصہ ندیبہ بھی بولیں. حزا اور حزوا. میم جی جی. ایکچولی آپ نے اس کا کوشچن کیا کیا تھا یہاں پہ؟ کون سی قرات؟ کون سی قراءت؟ تخفیف رسمی. ہاں تخفیف رسمی. دو طرح کی تخفیف ہے نا، ایک قیاسی ہے ایک رسمی ہے. ٹھیک ہے. جو جی تخفیف میم. قیاسی ہے وہ کہتی ہے جو قواعد ان کو اپلائی کر دو، جو ہم نے ٹیبلز بنائے ہیں 3 ہے نا، جی میم. کہ حمزہ ساکن ماقبل متحرک، متحرک ماقبل ساکن اور متحرک ماقبل متحرک. وہ سارا کا سارا تخفیف کون سی ہے؟ قیاسی. قیاسی. ٹھیک ہے. اور یہ جو بھی میں نے 3 رولز بتائے ہیں کہ حمزہ واو کی کرسی پہ، اور حمزہ یا کی کرسی پہ. حمزہ واو کی کرسی پہ واو سے بدل دو. پورا رول بتایا نا. واو کی کرسی پہ تو واو سے بدل دو. یا کی کرسی پہ تو یا سے بدل دو. محذوف الشکل ہے تو حذف کر دیں. یہ تخفیف رسمی ہے. ٹھیک ہے. تخفیف جی. قیاسی ہر جگہ اپلائی ہو جاتی ہے لیکن رسمی کے لیے روایت ثابت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جی. جی. چلیں یہ حزا اور حزوا دونوں کو ادا کلیئر ہے. جی میم. جی. ٹھیک ہے. الذی یذکر آلہتکم وهم بذکر الرحمن هم کافرون خلق الانسان. یہ ہم دیکھ لیا وقفاً کس طرح کا اضافہ ہو جاتا ہے لام پہ؟ نقل. سأریکم آیات. یہ دیکھیں سأریکم. کلمہ کی اصل کیا ہے مجھے بتائیں ذرا. اوریکم.
उरीकुम। तो क्या मालूम पड़ा कि सीन की वजह से ये हमजा कहाँ चला गया? زائدہ मुतवस्सित बिज़वाइद बन गया। हाँ, वो फिल अहली कसबुन में से सीन आया जिसने हमजा मुब्तदिया को मुतवस्सिता बना दिया। अदीबा बात को रिपीट करें। جی میم ٹھیک ہے मेरी बात बहुत गौर से सुना करें, मैं बोलती हूँ मेरी बातों को रिपीट करें। मेरी छोटी बहन तो दंग होती है उस चीज से, कहते हैं आप कहती है पूरी पूरी बात मैं रिपीट करूँ 100%, तो फिर मैं कहती हूँ हाँ मैं तो ऐसे कहती हूँ। ठीक है, तो 100% मेरी बात को आपने सुनना है, क्योंकि मैं बोलूँगी मेरी बात 100% रिपीट करें तो आपको करनी है। चले करें रिपीट, क्या बोला मैंने? میم جی یہ حمزہ مبتدیہ ہے لیکن متوسط بزوائد میں سے سین نے اس کو متوسطہ بنا دیا ہاں ہے. متوسط بزائد نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، متوسط بزائد ہے، یہ پورا سعوری کو متوسط بزائد ہے، ہاں ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے، سعوریکم کا جو حمزہ ہے وہ متوسط بزائد ہے، سین نہیں ہے متوسط، سین تو حرف ہے نا، سمپل حرف ہے، جی جی جی. ٹھیک ہے، سو زائد حرف سین آیا جس نے اریکم کے حمزہ کو متوسط بزائد بنا دیا. سو کیا ہوگا پہلے؟ پہلے تحقیق پہلے تحقیق ہوگی، دین اس کی شکل آئیڈینٹیفائی کریں. حمزہ مضموم ما قبل مفتوح تو پھر تو تصحیح تسہیل ہوگی، ٹھیک ہے، سعوریکم. سوری. ہاں جی حفصہ بتائیں ذرا کیا کہانی ہوئی ہے؟ اب حمزہ متوسط بزائد ہے تو پھر وہ مضموم ما قبل مفتوح ہے تو پھر تسہیل سعوری کو. ٹھیک ہے، متوسط بزائد ہے تو پہلے تحقیق ہوگی اور پھر چونکہ مضموم ما قبل مفتوح ہے تو تسہیل بھی ہوگی. چلیے انشاءاللہ اس پیج کو ہم کل مکمل کرتے ہیں.